शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहोरात्रा सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्।
शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन घ्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् वर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಶದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬಿಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿನೇ. ದಮಃ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ, ಅದರಿಂದ ಸಂಬಂಧನ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟೇ ತಪಸ್ಸಿ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಮೂರ್ಖಸ್ಯಾಪಿ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ. ತಾಮಸಿಕ ತಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಪಸ್ಸಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪಸ್ಸಲ್ಲ, ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ಸೇನಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ.
ಕೇವಲ ತಾಮಸ ತಪಸ್ಸು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವನು ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಥ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಮೀನು, ಗಂಡು ಮೀನು ಹೆಣ್ಣು ಮೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಚಲಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಿ ಅದು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋವನು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ಅನಿಮ ಗರಿಮಾದ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೈಂಡ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸುಮಾರು ಜನ ಮೈಂಡ್ ರೀಡರ್ಸಿಗೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಥರನೇ, ಕೋರ್ಸ್ ಥರನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದೆಯೋ ಇಡೀ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಕೋಡನ್ನು, ಪೊಲೀಸವ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ರೀಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಲೈನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಏನು ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭಗಳು ಹೊಂದಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗಿನ್ನೂ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಈ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಂಥ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆವಾಗಲೇ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಸ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಯೋಗಿನಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತು ಮಾಯೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೇಡೆಂದರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬೇಡೆಂದರೆ ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ಬಿಡೆನೆಂದು ಮಾಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬೆನ್ನೆತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಪರಿಪಕ್ವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನಗೆ ರಸ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರೋ ರಸ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂಥ ವಸ್ತು. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಯೋಗ ಆದಾಗ ನಿನಗೆ ದುಃಖ, ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗದಂಥ ವಸ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ದ. ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರ ಚಿದಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ವೀಕಾಗಿರ್ತಾನೆ, ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನಂದರೆ ಹೌದು ಅಂತಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿದ್ವಾನಪಿ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ. ವ್ಯಾಸ ಭಗವ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿದ್ವಾನಪಿ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಹರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಂಸಕ್ತಿ ಪಂಚಮ ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಮ ಭೂಮಿಕಾಗ ಪಂಚಮ ಭೂಮಿಕಾಗ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸವಿದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋವಂಥ ಆನಂದದ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಒಲವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಅದು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ, ದಿನಚರ್ಯ, ಸರಿಯಾದ ದಿನಚರ್ಯ, ಆಸುಪ್ತೆ ಆಮೃತೆ ಕಾಲಂ ನಯದ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತರು. ಜೈಮಿನಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಕೂಡ
ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ತರ್ಕದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಅಂತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾರೋ ರಾಜರದ್ದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತೀಯ, ಯಾರನ್ನೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನೀನು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆವತ್ತೇ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬೇಟೆಯಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿಂಹನೋ ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಲ್ಲಾಬಿಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೆ ಇದು ಆಶ್ರಮದ ಗುಡಿಸಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಗುರುಗಳೇ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ದಯಾ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸರಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಎದುರುಗಡೆ ಆ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ನಾನು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ತುಂಬ ಸುಂದರವತಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಮಳೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಮತ್ತು ಆ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಹಿತನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಟಪ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾನೆ ಡೋರು, ಆದರೂ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಹ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಮೇಲೆಗೆತ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಛತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಇರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರೇ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೀಗೇನಂತೀಯ ಅಂತ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಹೌದು, ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವರು ತುಂಬ ಅಲರ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಥರ ದಿನಚರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಸಂಸಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸತ್ವೋಪತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇವರು ಕೆಲವು ಕಾಮುಕನಿರ್ತಾನೆ, ಕಾಮುಕನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಸರ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಠೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಠೆ ಇರೋನು, ಮತ್ತು ನೀನು ಜ್ಞಾನದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀನು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು. ಸದಾ ನೀನು ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಮಾತಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 1,00,000 2 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರೇ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅವರು ದಿನಚರ್ಯ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಸ್ವಭಾವ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೀನು ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ಡಾಗಿ ತಗೋಬೇಡ. ಅಂದರೆ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ. ಓಶೋ ಏನು ಎಂಥ ಮೇಧಾವಿ, ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನು ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೀಚಸ್ಸು, ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಒಂಡರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ವೇದಾಂತ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಥ ಅವನು ಆ ಸತ್ವಾಪತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಗುಣೇಶು ವರ್ತಂತೆ ಅಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ಡ್ಯಾನ್ಸುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಭೋಗಗಳು ಏನು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕಾರು, ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಯಾವ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರನೂ 27 ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವನ ಹತ್ರ 27 ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಟಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ RSS ಅವರು ಬೇಡ, ಇವನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಇಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಭೋಗಗಳು, ಯೋಗ ರಥೋವ, ಭೋಗ ರಥೋವ, ಸಂಘ ರಥೋವ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ, ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಭೋಗ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಾಗ ಏನಿದೆ ಬಿಡು, ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಭೋಗ ನನ್ನನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಂತ. ಅದು ಪಂಚಮ ಭೂಮಿಕಾದಲ್ಲಿರೋನು ಅಂಥವನಿಗೆ ಆ ಭೋಗಗಳು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸತ್ವಾಪತ್ಯದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ನೀನು ಇಡೀ ತಪಸ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಲ್ದಿರೋ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ಭೋಗ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹುಚ್ಚರ ಥರ ಸೈಕೋಗಳ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಂಥ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಬರಷ್ಟು ಸಾವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಇರಬೇಕು. ವಿಷಯಗಳಂದ್ರೆ ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕಿಂತೂ ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಭೋಗ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀನು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಬಂದಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಭೋಗ ಆ ಭೋಗಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಭೋಗದ ಪರ್ಸಂಟೇಜು ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ವೇದಾಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸವಲತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಏನು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಥರ ಒಂದೀಗ 6 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹುಷಾರು ಅಂತ ಭಾಷ್ಯ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಚಿಕೀರ್ಷತ ಆದೌ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸ್ವವಶೆ ಸ್ಥಾಪಯಿತವ್ಯಾನಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ತದ್ ಅನವಸ್ಥಾಪನೆ ದೋಷಂ ಆಹ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ. ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋನು ಚಿಕೀರ್ಷತ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋ ಅಂಥವನು ಆದವು ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಸ್ವವಶೆ ಸ್ಥಾಪಯಿತವ್ಯಾನಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಾಪ್ಯಾನಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ತದ್ ಅನವಸ್ಥಾಪನೆ ದೋಷಮಃ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಯತತೋ ಹ್ಯಪಿ ಕೌಂತೇಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತಾಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. ಯತತೋ ಹ್ಯಪಿ ಕೌಂತೇಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತಾಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. ಯತತೋ ಹ್ಯಪಿ ಕೌಂತೇಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. ಯತತೋ ಹಪಿ ಕೌಂತೇಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ
युक्त आसीति मत्परः ವಶೆ वशे हि ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ते हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसन्नं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः सीतमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीतमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ಹೇ ಕೌಂತೆಯ ಹಿ ಅಪ್ ಹೇ ಕೌಂತೆಯ ಅಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನೇ ಹೇ ಕೌಂತೆಯ ಹಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಯತತಃ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಪುರುಷಸ್ಯ ಮನಃ ಪ್ರಸಭಂ ಹರಂತಿ. ಹೇ ಕುಂತಿಪುತ್ರನೇ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಿ ಅಂದ್ರೆಗನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಮಾದ ಅಂದ್ರೆಗನ ಪ್ರಮಾದೋ ವೈ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ, ಮೃತ್ಯುಪ್ರಾಯವಾದಂಥ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಯತತಃ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ, ಯತತಃ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋನು, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ತನಕ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು, ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲದಲ್ಲಿರೋನು, ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋನು. ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಮನಃ ಪ್ರಸಭಂ ಹರಂತಿ, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಾಧಕ ಕೂಡ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಇರೋನು. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಇರೋನು, ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರೋನು, ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನು ವಿಪಶ್ಚಿತ. ಅಂಥವನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾಯೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಯುಕ್ತ ಮತ್ಪರಹ, ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೆಲ್ಲ ಲಯ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಏನೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯೋ, ಚಕ್ಷು ಇಂದ್ರಿಯ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಇದು ನೋಡಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತಾ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡ. ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪನ ನೋಡು ನೀನು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಈ ಭಾಷ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಆ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಆ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರು, ಭಗವಂತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತುತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರು. ನಾಲ್ಗೆ ವಾಗೀಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಮಾತದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ವೇಸ್ಟ್. ನಾಲ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡು. ಭಗವಂತನ ವಚನ ಗೀತಾ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಅವನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡು. ಮತ್ತು ಕೈಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಸೇವೆನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎತ್ತೆತ್ತು ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವಾರಾಧನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯನೂ ನೀನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಮಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಆವಾಗ ನೀನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ರಸನೇಂದ್ರಿಯನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಗೋ ನೀನು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋ ಥರ ಪ್ರಾಣ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ನೀನು ರಸನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದನೇ ಬಳಸ್ಕೊ. ಆ ಥರ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಮತ್ಪರಹ, ನನ್ನವನಾಗು. ನಿನಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಈ ಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಶೇ
ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಈ ಥರವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ವೇದಾಂತ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಭೋಗಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಭೋಗದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಭೋಗದ ವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆಗನ, ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆಗನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾಶದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇದಾಂತ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೈರಾಗ್ಯಂ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಅವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅದು ಮರುಮರೀಚಿಕ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಪ್ರಯೋಜನವತ್ತು, ಆ ಥರ ಅಪ್ರಯೋಜನವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದು ಇತ್ತಂದ್ರೇ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೆ ಅಂತ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಸೋರ್ಸು. ಇನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯತತಃ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರ್ವತಃ ಅಪಿ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕೌಂತೆಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಮೇಧಾವಿನಃ ಅಪಿ ಇತಿ ವ್ಯವಹಿತೇನ ಸಂಬಂಧಃ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಪ್ರಮಥನಶೀಲಾನಿ ವಿಷಯಾಭಿಮುಖಂ ಹಿ ಪುರುಷಂ ವಿಕ್ಷೋಭಯಂತಿ ಆಕುಲೀಕುರ್ವಂತಿ. ಆಕುಲೀಕೃತ್ಯ ಚ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮೇವ ಪಶ್ಯತಃ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಯುಕ್ತಂ ಮನಃ ಯತಃ ಮನಃ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಸಂಯಮನಂ ವಶೀಕರಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಹಿತಃ ಸನ್ ಆಸೀತ. ಮತ್ಪರಃ ಅಹಮೇವ ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಪರಃ ಯಸ್ಯ ಸ ಮತ್ಪರಃ ನ ಅನ್ಯಃ ಅಹಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಇತಿ ಆಸೀತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏವಂ ಆಸೀನಸ್ಯ ಯತೇಃ ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವರ್ತಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸಬಲಾತ್ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ. सम्यक् दर्शन लक्षण प्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षित आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तद अनवस्थापने दोषम् आह. यतता प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि तस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चितः मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन संबंधः. इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथानि शीलानि विषयाभिमुखं हि
पुरुषं विक्षोभयन्ति आकुली कुर्वन्ति आकुली इत्यः च हरन्ति प्रसवं प्रसह्य प्रकाशम् एव प्रकाशतः विवेकविज्ञानयुक्तं मनः तथा तस्मात् तानि सर्वाणि संयमनं वशीकरणं कृत्वा युक्तः समाहिता मनः आसीत् मत्परः अहं वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परः यस्य समत्परो न अन्यः अहं तस्मात् इति आसीतः इत्यर्थः एवम् आसीनस्य यतेः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वर्तन्ते अभ्यासबलात् यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सम्यक् दर्शनलक्षणस्थैर्य चिकीर्षित आदौ इन्द्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तदनपस्थापने दोषं यततः प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितो मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन सम्बन्धः इन्द्रियाणि प्रमादीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति कुर्वन्ति आकुलीकृत्वा च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशम् एव पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्तं मनः यतः तस्मात् तानि सर्वाणि संयमनं वशीकरणं कृत्वा युक्तः समाहितः सन् आसीत् मत्परः अहं वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो न अन्यः अहं तस्मात् इति आसीत् इत्यर्थः एवम् आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वर्तन्ते अभ्यासबलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सम्यक् दर्शनलक्षण प्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षत आदौ इन्द्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि
यस्मात् तद अनवस्थापने दोषम् आह यततः प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन सम्बन्धः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं वीक्षो भवन्ति आकुलीकुर्वन्ति आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशम् एव पश्यतः विवेकविज्ञानयुक्तं मनः यतः तस्मात् तानि सर्वाणि संयमनं वशीकरणं कृत्वा युक्तः समाहितः सन् आसीत् मत्परः अहं वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परः यस्य स मत्परः न अन्यः अहं तस्मात् इति आसीत् इत्यर्थः एवम् आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वर्तन्ते अभ्यासबलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सम्यक् दर्शनलक्षणप्रज्ञा स्थैर्यं चिकीर्षता आदौ इन्द्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि तस्मात् तदनवस्थापने दोषम् आह यतता प्रयत्नं कुर्वतः अपि हि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवहितेन सम्बन्धः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशम् एवं पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्तं मनः यतः तस्मात् तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं कृत्वा युक्तः समाहितः सन् आसीत् मत्परः अहं वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो न अन्यः अहं तस्मात् इति आसीत् इत्यर्थः एवम् आसीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि वर्तन्ते अभ्यासबलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ಯತತಃ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರ್ವತಃ ಅಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮುಮುಕ್ಷುಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲದಲ್ಲಿರುವಂಥವನು ಯಸ್ಮಾತ್ ಕೌಂತೆಯ ಪುರುಷಶ್ಚ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಅಂದರೆ ಮೇಧಾವಿನಃ ಅಪಿ ಮೇಧಾವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾನ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥ ಇರಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋನು. ಈ ಮೇಧಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಕ್ಕಂತ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಮಯ ತಗೊತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಧಾ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವರ್ತಕಗಳಾದಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಈ ಥರ ಮೇಧಾವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥ
ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಥ ಮೇಧಾವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಪ್ರಮಥಶೀಲಾನಿ, ಅವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ವಿಷಯದ ಕಡೆನೇ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರಮಥನಶೀಲಾನಿ ವಿಷಯಾಭಿಮುಖಂ ಹಿ ಪುರುಷಂ ವಿಕ್ಷೋಭಯಂತಿ, ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆನೇ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೆಂಗಂದರೆ ಅದು ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಗೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರೋದು. ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿದ್ದು ಅಲರ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆವಾಗ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆಕಲೀಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕುಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ತಂದುಬಿಡ್ತವೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮನ್ ಅಂದ್ರೆಗೇನ ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರ್ವದ ಅನುಭವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದೆ. ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಈ ವಸ್ತುವಿಂದ ವಿಷಯದಿಂದ ನನಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯನ ನೀನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಕೂರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದರೆ ಕೈಗಾಗಲ್ಲ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಾಕು, ಅವನ ಹಗ್ಗಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು, ಒಂದು ಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್. ಒಂದು ಸತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಆ ವಿಷಯನ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕರಂ ತೆಕ್ತ್ವ ಮೂಲಂ ತೆಕ್ತ್ವ ಕರಂ ಲೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಜೇನು ಅನ್ನೋದು ಕೈಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೈಗಿರೋದನ್ನು ನೆಕ್ಕೋತಾರೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಶಾಂತಿ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಆನಂದ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರೋ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭೋಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಜೀವನ ಹಿಂಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ, ಐಸು, ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಗಳು, ಅದು ಇದು ಅಂತ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅನುಭವಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಡೌನುಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೈಕಾಲು ನೋವೇ. ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೋವಿಂದನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೈಕೈ ನೋವಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ನೋವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗುಡಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಮೆಟ್ಲತ್ತಬೇಕು, ಮೆಟ್ಲಿಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ಫಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಚಳಿ. ಆ ವಿಪರೀತ ಚಳಿಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಪರೀತ ಚಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ರಾ ದೇವತೆ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ.
ಏನು ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡರೇಟಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸೇ ಈ ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಅಂತ. ಫುಲ್ಲು ನದಿ ಕಿನಾರೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನದಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಇಂಥ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ, ನಿನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾವು ಅದು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕೆಳೆ ಉದುರುತ್ತವೆ, ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಇನ್ನೇನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಯಾವ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋ ಅಂಥವನು ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಮಾದಿ ಆಗಿರ್ತವೆ, ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಫೇಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊಟ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೋಗ ಆಗಲಿ ಅದು ಫೇಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಯಾತಿ 1000 ವರ್ಷ ಮಗನ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಗೊತಾನೆ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಭೋಗನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. 1000 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ, ಓಹೋ ಇದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋನು ಶತಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ನೀನು ಆಗ್ತಾಯಿರೋ ಅದಂತೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಇದು ಆದರೆ ಇದು ಫೇಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರು, ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಅದು ಸ್ವಭಾವ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ. ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಪ್ರಸಕ್ಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ ನಮಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ. ಆದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವು ಆ ವಿಷಯದ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡಾಗಿ ತಗೋಬೇಡ, ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಕಾಶಮೇವ ಪಶ್ಯತಃ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಯುಕ್ತಂ ಮನಃ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥವನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಥ ಒಂದು ವಿವೇಕಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾತ್ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಂಯಮನಂ ಅಂದರೆ ವಶೀಕರಣಂ ಕೃತ್ವ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಧನದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಹಿತಃ ಸನ್. ಹೇಗೆ ಸಮಾಹಿತ ಆಗೋದಂದರೆ ಮತ್ಪರಃ ಅಹಮೇವ ವಾಸುದೇವ. ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ನಾನೇ ವಾಸುದೇವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಹಂಕಾರಿ ಅಂತ ಬಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ಪರಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ಪರಃ ಆಗು ಅಂದರೆ ಅಹಮೇವ ವಾಸುದೇವ, ನಾನೇ ವಾಸುದೇವ, ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಥರ ಅಹಮೇವ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಪರಃ, ಈ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ರೂಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವರೇನು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಥಾರ್ಥ ವಿಷಯ ಅದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುನೇ. ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದು, ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗೇ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ನಿನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡೋದು, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋ.
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಯಾಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಹಮೇವ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಪರಃ ಯಸ್ಯ ಸ ಮತ್ಪರಃ. ಮತ್ಪರಃ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಅನ್ಯಃ ಅಹಂ, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವ ಅಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೇವ ಜೀವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ವಸ್ತು, ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ತಸ್ಮಾತ್ ಇತಿ ಆಸೀತ, ಆ ಥರ ನೀನು ನನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊ. ಏವಂ ಆಸೀನಸ್ಯ ಯತೇಹೇ, ಈ ಥರ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಯತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಯತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವನನ್ನು ಯತಿ ಅಂತಾರೆ. ವಶೇಹಿ ಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾನಿ, ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೋ ಬರ್ತಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ. ಅದು ನೋಡಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಸ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರಸ ಹೋಗಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ದಮ ಮಾಡಬೇಕು. ದಮ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಶಮ ದಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಮ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಮ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂತರ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ಬಾಹ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲಾತ್ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಆವಾಗ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ, ಅವನನ್ನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ